आप तो खाली यहाँ जय सियाराम, सीताराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीषामावरसीधनं ससुनः इन्द्रोऽभ्यः सर्वाः ससुनः पूका विषवेद ससुनः तार्षर्नेमिष बृहस्पतिर्दधातु जतो जतः समीहते ततो नो यभजं कुरु संज्ञः कुरु प्रजाभ्यः अभयं न पशुभ्यः इंद्रो विश्वस्य राजते संजीपदे संतुष्पदे संजो देवी रभिषये आपो भवन्तु पीते संजो रवि सर्वन्तु न संवातः सुखमगिरि संक्ते भवन्तु इष्टिका संक्ते भवन्तु पार्थिवा सुवासुषिता रुचम देहि ब्राह्मणेषु रुचिगुरासु रुचम विशेष शूद्रेषु मयि देहि सुचार्चम जतो जतो रुचार्चम ओम जानमूलम गुरु ओम 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम शुक्लम परम धरम देव शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदन सर्वविघ्नोपशांतये जतो जतो समीहते ततो न सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे ऋण रोगादि दारिद्र्यं पापच मृत्यवः भय शोक मनस्तापा न संतु सर्वदा न संतु सर्वदा पुत्र पौत्र धनम धान्यम प्रजा भवसी माता आयुष्मंतम करोति च ओम शांति शांति शांति। इतिहास માટે કઈ રાખીને બોલો કઈ વાંધો નહીં। હા આપણે પચારણ થવાનું। अच्छा હા हाँ राम बापू ने दुखी श्याम बापू ने हाँ ये दुखी श्याम बापू का स्थान अयोध्या में बड़ी छावनी है। भारत में सबसे बड़ा स्थान है। वही सी की शाखा तिरुपति बालाजी है और महाराज जो है दुखी श्याम बापू और राम बापू दोनों एक साथ पैदल पूरे भारत में घूमे फिरे हैं। इसके बाद उन्होंने 1972 चैत्र रामनवमी में श्री राम मंदिर की स्थापना किया और बाद में यहाँ के गाजीपति राम बापू को बनाया और अपने श्री सीतापुर रहे। इसके बाद में भंडरिया में रह करके वहाँ जागनाथ सिमर में रहे और जागनाथ में भी बहुत बापू के नाम से बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। बापू सर्वसिद्ध संत से सब दृष्टा से और वो हनुमान जी की सिद्धि से हनुमान जी की उपासना करते थे और हर साल वो अखिलेश्वर जी एक बस लेके जाते थे मूली भाई पटेल के साथ में। वहाँ साधु संतों ब्राह्मणों को गरीबों को दान दक्षिणा भोजन कराते थे। उसके बाद फिर यहाँ आते थे। ओम शांति शांति शांति। ये जो बापू दिया ये आ बापू है। हाँ ये आज फोटो। हाँ 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 बापू। हाँ और बोलूं। हाँ दुखी श्याम बापू है और बोलूं। हाँ हाँ बोलो चालू જ છે માં। हाँ बोलो राम बापू दुखी श्याम बापू राम बापू कोठरिया में रहते थे। वहां से किसी कारण बस यहाँ आए और यहाँ से जो है वो चले गए सीतापुर। सीतापुर में चले गए। यहाँ रामदेव भगवान ने राम बापू को दर्शन दिया और कहा कि बापू आप रहते थे तो हमको खिलाते पिलाते थे, अब मैं भूखे मरता हूँ।
तो राम बापू ने दुखी श्याम बापू से कहा, तो दुखी श्याम बापू बोले कि देखो राम बापू भगवान है, वो अपने घोड़ा पर बैठा रहेगा, हम लोग मांग कर उसे खिलाएंगे, ये कोई उचित है? श्री राम एक दिन रामदेव भगवान ने दुखी श्याम बापू से कहा कि बापा मैं आपको वचन देता हूँ, आप आइए, आपके नाम से राम दुखी श्याम आश्रम बनेगा, और यह आश्रम सही दुखी श्याम बापू के कृपा से, राम बापू के कृपा से महान क्षेत्र भारत में सर्वोपरि यह स्थान है। हर प्रकार के संप्रदाय का लोग जात भेदभाव से रहित होकर खिलाया जाता है। श्रावण महीना में बिहार और छत्तीसगढ़ से सैकड़ों महात्मा आते हैं। यहाँ के जो सेवक है सबके ऊपर सम्मान भाव से आदर करते हैं और सबका सम्मान कपड़ा से, फल से, लता से, हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। यह रामरोजा मंदिर का इतिहास है और भारत में सर्वोपरि यह स्थान है। बस बस श्री राम रणुजा मंदिर, कोठारिया मेन रोड, राजकोट। रणुजा मंदिर से मैं दुखीश्याम बापू, राम बापू का शिष्य, उत्तराधिकारी महंत और पूर्व महंत पहले भी હતા અને અત્યારે પણ છું। સાધુ સંતોની સેવા, વ્યવસ્થા, વહીવટ હું કરી રહ્યા છું। અને સાધુ સંતો શ્રાવણ માસમાં 150-200 સાધુ આવે છે આખા ભારતભરમાંથી, એની સેવા ચાલે છે। જલજમણી એકાદશીની સેવા ચાલે છે, મહાશિવરાત્રિ, રાધા કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી વગેરે વગેરે ઉત્સવો ઉજવાય છે। જલજમણી એકાદશી એ પણ ઉજવાય છે। આખા શ્રાવણ માસ સાધુ ભોજન, દાન દક્ષિણાઓ થાય છે ભક્તો તરફથી, અને દાન દેવામાં આવે છે। સાધુ સંતોને દક્ષિણાઓ, કપડાં, વસ્ત્ર એવી સેવાઓ ચાલી રહી છે। દુખીશ્યામ બાપુ, રામ બાપુના એવા આદેશ હતા કે આ સાધુ સંતોને દોષ જોયા વગર, સાધુ ભગવાનના રૂપ છે, ભગવાનથી પણ મોટા કહેવાય છે, એની સેવા કરવી એ આપણો પરમ ધર્મ છે। કાઠિયાવાડમાં સંતોને જમાડીને જમવું, રોટલો અને ટુકડો ને પ્રભુ ઢુકડો, એવી આ વ્યવસ્થાઓ દુખીશ્યામ બાપુએ અમને શીખડાવી છે, એ અમે કરી રહ્યા છીએ। સાધુ સંતો બધા રસોઈ બનાવીએ છીએ, પૂજા કરીએ, આરતી કરીએ। સાધુ સંતોને આસન લગાવવાનું બધું કામ મારું રઘુનાથ દાસનું છે, હું બધી સેવા કરું છું। એવી રીતે સાધુ સંતોમાં, સેવામાં બધા મને જાણે છે અને હું બધાને જાણું છું। બહુ સેવામાં નામ છે, આજ 40 વર્ષથી નામ છે, એક દિન પણ સેવા વિના રહ્યા નથી। તો સેવા છે એ રામાયણમાં, શાસ્ત્રોમાં એમ કીધું કે સેવા ધર્મ કઠિન જગ જાના, આગમ નિગમ પુરાણ બખાના, સપ્તે સેવક ધર્મ કઠોરા, સિર ભર જાઉં ઊંચી નસ મોરા, આવી રીતે રામાયણમાં કીધું છે। તો બધાથી મોટો સેવા એ જ ભજન છે ને ભજન એ જ સેવા કહેવામાં આવે છે। તો સદગુરુઓ સેવા અને સત્સમરણ કરવાના બે કામ બધાને શીખડાવ્યા છે, એમાં કરી રહ્યા છે। જય રામાપીર। જય રામદેવ પીર, જય હિન્દવા પીર, પોકરણગઢના પીર, જય અલગ ધણી, બારબીજના ધણી, રામા ધણી, નકલ નેજાધારી, ભમર ભાલાવાળા, લીલુડા કોળાવાળા, રણુજાના રાયા, મિણંદન રાયા, અજમલજીના રાયા, પિતા અજમલજીની જય, માતા મિણંદન જય, બેન સગુણાબેનની જય, બેન ડાલીબેનની જય, માથા વિરમબેન જય, કાકા રત્ના કાકા જય, ભગત હરજી ભાટીની ઓમ નમો રામદેવનો બે જોડી નમઃ। જય રામા પીર, જય હિન્દવા પીર, જય પોકરણગઢના પીરની જય હો। જય રામ। હા
તો તમારે જ્યાં તમને અનુકૂળ આવે. હરે રામ રામ अच्छा, जूनागढ़ में कहाँ पर? जूनागढ़ भवनाथ गिरनार गिरी पर्वत। गिरनार गिरी पर्वत भवनाथ। ये माइक थोड़ा नजदीक रखो। हाँ, आप कुछ बोलो, जूनागढ़ के बारे में बताओ, कभी आएंगे दर्शन के लिए? जूनागढ़ में आइए, भगवान दत्तात्रेय महाराज की, थोड़ा नजदीक रखो माइक। हाँ, भगवान दत्तात्रेय महाराज हाँ, की पहाड़ के ऊपर में मूर्ति है, वहाँ का पूजा पाठ होती है। वहाँ बहुत संतो समाज आते हैं, पब्लिक आते हैं, भक्तजनों आते हैं, वहाँ पे भगवान की दर्शन करते हैं। और कुछ? यहाँ गुजरात के हैं। यहाँ ये गुजरात के? हाँ। अच्छा, ये मंदिर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, मंदिर के हाँ, हाँ, मंदिर के बारे में। कोठारिया राम रनुजा मंदिर। हाँ, पहला बापू था दुखीश्याम बापू, दुखीश्याम बापू भंडारिया वाले, हाँ, બહુ પ્રખ્યાત હતા. हाँ, દુખીશ્યામ બાપુ એટલે સિદ્ધપુરથી. हाँ, हाँ, એની પાસે ઘણી સિદ્ધિઓ હતી हाँ, અને લોકોને, સમાજને, માનવ જાતને એના માટે એનો કલ્યાણકારક એને હંમેશા એને વિચાર પણ એકદમ શ્રેષ્ઠ વિચારો હતી દુખીશ્યામ બાપુને. हाँ, બાપુ દુખીશ્યામ બાપુ બધાને કલ્યાણ માટે ઈચ્છતા. એનું દુખીશ્યામ બાપુને મહેનતથી અને એને કઠોર પરિશ્રમથી આ મંદિર ઊભું થયું છે. અને એમાં પણ દુખીશ્યામ બાપુ રિદ્ધિ સિદ્ધિ વાલા મહાત્મા, વૈરાગી મહાત્મા. એ મહાત્માએ એની કેટલી બધી આ બધું પણ કે આપણે કલ્પના કરવી પણ બહુ મુશ્કેલી છે. અહીં તમામ મંદિરો, રામ લક્ષ્મણ જાનકીજી, રામદેવ પીરજી, ખોડિયાર માતાજી, હનુમાનજી, હા, મહાદેવજી, હા, એટલે એ સર્વ સાધુઓને, તમામ સાધુઓને એ પ્રિય હતા. અહીં સન્યાસીઓ આવે છે. અહીં વૈરાગી આ સ્થાન છે, વૈરાગીઓનું સ્થાન છે. સન્યાસીઓ તો આવે તો બધાને પ્રેમથી જમાડતા, અહીં બધાને ઉતારો આપતા અને બધાને પ્રેમ ભાવથી સંત બડે પરમારથી શીતલ ઉનકે અંગ અપદ બુધાવે આરણ કે આપે ને રંગે. એવા દુખીશ્યામ બાપુને કઠોર પરિશ્રમથી આ મંદિર થયું છે. હું એટલું કહેવા માંગુ છું. આ પછી રામદાસ બાપુ થઈ ગયા, અત્યારે શાસ્ત્રીજી બાપુ છે. એ દુખીશ્યામ બાપુ જે સમયમાં હતા, એ સમયમાં જે પરિસ્થિતિ હતી, અત્યારે એવી જ પરિસ્થિતિ છે, એવી જ મજા આવે છે, સાધુ સંતો આવે. બાપુની કૃપાથી, દુખીશ્યામ બાપુની કૃપાથી, એમની પ્રેરણાથી ને આજે પ્રજાએ આ મંદિર આટલી બધી વિકાસ થયું છે. અને દુખીશ્યામ બાપુનું ઘણો અનુયાયીઓ, સેવકો હજુ આ મંદિરમાં આવે છે, બધું વહીવટ કરે છે. બહુ સારા માણસો બધા. એવા વ્યક્તિ નથી કોઈ દુખીશ્યામ બાપુ અમને કઈ આશીર્વાદ દીધે એવું નહીં. બધા આનંદમાં. દુખીશ્યામ બાપુ એટલે સાક્ષાત ભગવાન રામ અને કૃષ્ણ એવું બધા માનીને સેવા પૂજા કરતા. અને અત્યારે કરી આવે જ છે. હે ને? જય રામાપીર. હા, જય રામાપીર. રામદેવજી મહારાજ की जय. जय बोलो हनुमान धर्म की जय. जय हो सनातन धर्म की जय. हाँ.
સીધું લેવાનું. जय रामापीर बापू, जय सियाराम। हाई क्लास। ઘણા વર્ષો પહેલા હું આવતો હતો, આજથી લગભગ 25-30 વર્ષ પહેલા હું અહીંયા આજે રૂમ ની અંદર આવતો હતો અને પ્રસાદી લઈ જતો હતો। 30 વર્ષ પહેલા હું પણ હતા હે, હું પણ અહીંયા જ છું। તમે અહીંયા 30 વર્ષ થયા? ત્યાં એક બાપુ હતા, જુનવાણી બાપુ, જે સમયમાં મારે એક માસ્ટર સાહેબ કરીને હતા, જે સ્કૂલમાં છોકરા ભણાવતા હતા। એ પર ડે અહીંથી જતા હતા ને આવતા હતા। એ સમયમાં હું અહીંયા પ્રસાદી લેવા આવતો હતો, અહીંથી આમ આવી પ્રસાદી લઈ અને જતો હતો। બરાબર। એટલે એ મને સાંભળે। શું નામ તમારું? વિપુલભાઈ। સારું સારું। હું અહીંયા રઘુનાથદાસ બાપુ દુખીશ્યામ બાપુ રામપુરનો ચેલા છું હા અને 42 વર્ષથી ચેલા 45 વર્ષ થવા ગયા। હા હા ત્યાં બધો ઇતિહાસ સહિત બધું ખબર છે ને જુનવાણી બધા આવતા એને ઓળખું। હા હા ને સાધુ સંતોની ભક્તોની બધા દર્શનાર્થી આવે સેવા બધી હું જ કરું છું। હા હા ઉત્તરાધિકારી એના મહંત છું। રઘુનાથદાસ મારું નામ છે। રામ બાપુના શિષ્ય છું, દુખીશ્યામ બાપુ રામ બાપુ। હા હા પ્રવૃત્તિ સ્તુતિ પ્રાર્થના સાધુ સંતની સેવા ચાલે છે। રામજપની બીજો ઉજવાય છે। જલજમની એકાદશી મહાશિવરાત્રી બધું ઉજવાય છે। હા હા રામનવમી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી બધા તહેવાર ઉજવાય છે। સાધુ સંતો બધા દૂરથી આવે છે, જાય છે, સેવા ચાલે છે। જય રામાપીર। બોલવાનું આગળ આવી ક્ષમતા છે, રોડ ઉપર આવેલું મંદિર છે, એ તો મને ખબર, આગળ જ આવું ખ્યાલ છે ને એ તો બહુ જાજા વર્ષ તો ખ્યાલ નથી, પણ 25 વર્ષ તો અંદાજિત મને ખ્યાલ છે। બસ એક જ મિનિટ નો મોત પર ખાલી 5 મિનિટ ચાલુ રાખો કે આ રામાપીર મંદિરે આવો તમે કેટલો ટાઈમ થયો? 25-30 વર્ષ થયા છે અંદાજિત? 15-20 વર્ષ થયા। તો બીજું કઈ આ મંદિર વિશે કઈ માહિતી આપશો ખરા? મંદિર વિશે કઈ બીજી માહિતી ખ્યાલ કરી? નહીં? આપણે રામાપીરના માનીએ છીએ, અહીંયા આવવાથી મારું નામ સપોર્ટ સારી છે, સારું છે। આપણે બહુ ઘણા ભક્તો અહીંયા આવે ને ઘણા ખરા લોકો દર્શન માટે આવે। સવાર શિવજીનું મંદિર છે, આપણે બહુ સારું અને ક્યારેક કાંઈ મેળો જ નથી ભરાય છે। હા, બીજ નથી મેળો હશે? ઘણા લોકો ભક્તો અહીંયા આવે છે। અને એ ઉપરાંત તમે આટલામાં ક્યાંય રહ્યો છો કે? હા, હું બાજુમાં છું, કોઠારિયા ગામમાં રહ્યો? અચ્છા, કોઠારિયા રોડ ઉપર આવેલું રામાપીરનું મંદિર છે? રામાપીરનું મંદિર છે, બહુ જૂનું છે, બહુ પુરાણું મંદિર છે। સરસ છે। આ મંદિર કોઠારિયા મેન રોડ ઉપર આવેલું છે અને મંદિરને અંદાજિત કેટલાક વર્ષ થયા હશે? અંદાજિત તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે। હા, તમે અહીંયા શ્રીફળ વેચો? હા, બીજું કઈ આમ મંદિર વિશે કઈ આમ? અહીંયા બીજ ના દિવસે વધારે માણસો થાય, મેળો ભરાય અષાઢી બીજ નો। હા હા ઘણા ભક્તો આવે દર અષાઢી બીજે આવે છે। હા, જરાક નજીક લઈ આવો ને ઓલા ભાઈ ને કઈ। પાછળના ભાગમાં જે આયા છે, મંદિરના પાછળનો ભાગમાં, એમાં દરરોજની માટેનું ગરીબ માણસો માટેનું ભોજન પણ બનાવવામાં આવે છે વિના મૂલ્યે।
જે આ સિયારામ બાપુ વખતનું હજી આવેલું આવે છે, હજી એટલે માનો ને કે કમસે કમ આ મંદિરના 35 થી 40 વર્ષની સ્થાપના બતાવે છે. આપણે તો મારો જન્મ પહેલાની વાત કરું છું. ને સિયારામ બાપુ વખતનું ભોજન પણ મળે અને ગમે તે દર્શનાર્થે આવે એને પણ આશીર્વાદ પણ મળે. રામાપીરનું મંદિર છે એ મેન છે આમાં. અને શંકર ભગવાનનું, રામાપીરનું, શ્રીરામ ભગવાન, ગણપતિ દાદા હરેક મંદિરના દર્શન તમને આની અંદર થાય છે. ભજન કીર્તન શ્રાવણ મહિનામાં 1 મહિનો કન્ટિન્યુ શ્રાવણ મહિનામાં ભજન કીર્તનનો 24 કલાક આનંદ મળે છે. જય રામાપીર. જય રામાપીર.